Good morning, students. Welcoming in our online session, MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot. BBA Semester 1, Saurashtra University, Lecture number 8, Subject Elements of Business Mathematics, Subject Code 19 BBA 103 and Unit number 1 Binomial Theorem. First, Pascal triangle. All of you know about the Pascal triangle. Very well known about the Pascal triangle. Just you check it. Your Pascal triangle is perfect or not. Today we are discuss about method number 3. Method number 3, the name of the method number 3 is obtain the middle term. In the previous lecture you were study about the general term and we were use the formula TR plus 1 is equal to NCR into the bracket x raised to n minus r and a raised to r. I think all of you know the formula for general term. Today we are using same formula when the question related to obtain the middle term, because in the middle term and general term both the methods are similar. In the general term, the direct given the which number terms we are finding. It means in the question the given the general term, fifth term, fourth term, sixth term directly given. But in the middle term the methods are not giving to directly these number terms you are find, but indirectly the given these numbers of term. I explain. First of all, we are the clear the question. Formula same જ આવશે. T R plus 1 is equal to NCR x raised to n minus r and a raised to r. નોટ એન્ડ પેન સાથે લઈને બેસજો. મારી સાથોસાથ સમ કેલ્ક્યુલેટ કરતા જજો તો તમે ઇઝીલી મેથડ શીખી શકશો. ફર્સ્ટ યુ રાઇટ ધ ફોર્મ્યુલા TR plus 1 is equal to NCR x raised to n minus r and a raised to r. I think all of you know about this formula, because in the previous method we were using this formula and find the general term. Okay, next point. Today I explained 3 questions about the middle term. The question number 1, obtain the middle term in the expansion of 2x plus y raised to 10. Here general term जो क्वेश्चन होय
तो डायरेक्टली तमने कही दे कि भाई फिफ्थ टर्म फाइंड करवानी है कि सिक्स्थ टर्म तमारे फाइंड आउट करवानी है. बट इन दिस क्वेश्चन्स द गिवन इज मिडल टर्म. अहींया आपणा क्वेश्चननी अंदर मिडल टर्म एवो वर्ड यूज करेलो छे. तो मिडल टर्म જ્યારે વર્ડ યુઝ કરેલો હોય ત્યારે આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે કે ભાઈ આની મિડલ ટર્મ કઈ થાય. 2x + y રેસ ટુ 10ની મિડલ ટર્મ શું થાય, પહેલાં આ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે. અને પછી મિડલ ટર્મ આપણે મળી જાય કે ભાઈ આ નંબરની મિડલ ટર્મ થાય તો એ પછી આપણે જે જનરલ ટર્મમાં જે રીતે ફાઇન્ડ કરતા હતા સેમ ટુ સેમ તે જ રીતે તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું થશે. ઓકે, so first of all we find the middle term. Okay, first here the raised to power is 10, so 10 divided by 2 plus 1, so you get it the middle term. 10 divided by 2 means 5, 5 plus 1 means 6, so it is called for sixth term is the middle term of this question. Sixth term આનો મતલબ એવો થયો કે આપણે સિક્સ્થ ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાની છે, બીજું કાંઈ નહીં. સિમ્પલ, સિક્સ્થ ટર્મ તમે ફાઇન્ડ કરો એટલે તમને મિડલ ટર્મ મળી જશે. હવે સિક્સ્થ ટર્મ કેમ ફાઇન્ડ થાય તો એ આપણે પ્રીવિયસ મેથડ નંબર 2 જે જનરલ ટર્મમાં જે રીતે ફાઇન્ડ કરતા હતા તે જ રીતે તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું થાય. તમને ખ્યાલ છે સિક્સ્થ ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાની હોય તો આપણે r = <1 લઈએ છીએ. ફર્સ્ટ અવર ક્વેશ્ચન 2x + y રેસ ટુ 10. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સિમ્બોલ x = 2x, a = y, n = 10 and r = you are find the sixth term. સિક્સ્થ ટર્મ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો તમને ખ્યાલ છે કે r ઓલવેઝ <1 કરીને આપણે લખીએ છીએ, એટલે આપણે r = કેટલા લેશું 5. સિક્સ્થ ટર્મ ફાઇન્ડ કરવી હોય એટલે r = આવશે 5. ક્લિયર ધેટ? x = ફર્સ્ટ વેલ્યુ, a એટલે સેકન્ડ વેલ્યુ, n એટલે પાવર અને r એટલે જે ટર્મ જોતી હોય એમાં <1. ધેન આફ્ટર વી આર એપ્લાઇંગ ધ ફોર્મ્યુલા TR + 1 = NCR x raised to n minus r and a raised to r. Applying this formula. Okay. Then after putting the value here, n = 10, so 10 CR means 5, x means 2x raised to 10 minus 5, a means y and raised to r means 5. So first of all we are putting our x, a, n and r value. So here the 10C5, 2x raised to 10 minus 5 and y raised to 5. Is it clear? Then after (10C5) means 10 into 9 into 8 into 7 into 6 divide by 5, 4, 3, 2 and 1. All of you know about the 10C5. 10C5 means 10 ના 5 સ્ટેપ ઓપન કરવાના, 10, 9, 8, 7, 6. દેન 5નો મતલબ થાય 5 થી 1 સુધી જવાનું, સો 5, 4, 3, 2, 1. Then multiply 2x raised to 10 minus 5 means 5 and second bracket y raised to 5. Okay,
So it is our next step. 10C5 નો આન્સર પહેલાં ફાઇન્ડ કરવાનો. 2x ઉપર 5 પાવર આવશે, then y raised to 5 પાવર. After that you cut the value. Suppose here 4 2s are 8, 3 2s are 6 and 5 2s are 10. So you multiply this value 2, 9, 7 and 2. Answer is 252. Again I repeat, multiply by the 2, 9, 7 અને 2 જે મેં રાઉન્ડ કરેલા છે તમારે મલ્ટીપ્લાય કરવાના થશે. સો યુ ગેટ ઇટ, ધ આન્સર ઇઝ 252. દેન અહીંયા 2x raised to 5 છે. સો 2 raised to 5 and x raised to 5 because the power applying both the value. 2x raised to 5 હોય તો 2 ઉપર પણ પાવર લાગશે, x ઉપર પણ પાવર લાગશે 5, and then multiply y raised to 5. y ઉપર 5 પાવર છે એ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, y raised to 5. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો આ તમારો આન્સર થયો નેક્સ્ટ સ્ટેપનો. 252 ઇન્ટુ 2 raised to 5 ઇન્ટુ x raised to 5 ઇન્ટુ y raised to 5. મારી સાથોસાથ લખતા જજો તો તમને ઇઝીલી સમજાઈ જશે. આફ્ટર ધેટ 252 ઇન્ટુ 2 raised to 5 કરશું. 2 raised to 5 કેટલા થાય? તો કે 252 ઇન્ટુ 2 raised to 5 થાય 32 x raised to 5 and into y raised to 5. So next step is 252 into 32. Your answer is 8064 x raised to 5 and y raised to 5. This is your final answer. It is called for the middle term of the 2x plus y raised to 10. ક્લિયર? ખાલી એક જ વસ્તુમાં ચેન્જ થયો. મિડલ ટર્મ એટલે સીધું નહોતું કીધું કે 6 ટર્મ ફાઇન કરો, એને બદલે મિડલ ટર્મ કીધું હતું. આપણે મિડલ ટર્મ કઈ થાય એ ડિસાઇડ કરવાનું, પછી તો જેમ જનરલ ટર્મ ફાઇન કરતા હોય એ જ રીતે તમારે સમ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો થશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન લઈએ. હજી મિડલ ટર્મમાં બે પ્રકારની મેથડ આવી શકે. ધ્યાનથી જુઓ. આગળનો જે ક્વેશ્ચન હતો એમાં અહીંયા પાવર 10 હતો, એટલે કે ઇવન નંબરમાં પાવર હતો. ઇવન પાવર હોય ને તો એક જ મિડલ ટર્મ આવે, જે હમણાં આપણે જોયું હતું. આપણો આ ક્વેશ્ચન જુઓ હવે ધ્યાનથી. ઓબ્ટેન ધ મિડલ ટર્મ ઇન ધ એક્સપાન્શન ઓફ 2x માઇનસ y રેઝ ટુ 7. તો અહીંયા પાવર છે 7. ફાઇન્ડ ધ મિડલ ટર્મ એટલે ફાઇન્ડ તો મિડલ ટર્મ જ કરવાની છે, પણ 7 પાવર છે એટલે કે ઓડ નંબરમાં પાવર છે. તો આ ખાસ યાદ રાખજો. ઓડ પાવર હોય એને ડિવાઈડ બાય 2 કરી +1 કરો એટલે મિડલ ટર્મ મળે. તો 3.5 + 1. સો યોર આન્સર ઇઝ 4.5. 7 ડિવાઈડ બાય 2 એટલે 3.5 +1 એટલે 4.5. અહીંયા મિડલ ટર્મ તમારી પોઈન્ટમાં આવી. 4.5 એટલે પોઈન્ટમાં છે મિડલ ટર્મ. તો જ્યારે મિડલ ટર્મ પોઈન્ટમાં હોય ત્યારે આપણે 2 વાર સમ ગણવો પડશે. આમાં એકવાર 4th ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાની અને એકવાર 5th ટર્મ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની થશે. એકવાર કઈ ટર્મ ફાઇન્ડ કરશું? 4th ટર્મ. અને એકવાર 5th ટર્મ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડશે. જ્યારે આવું ઓડમાં પાવર હોય, પાવર ઓડમાં હશે, ત્યારે તમારે 2 ટાઈમ મિડલ ટર્મ ફાઇન્ડ કરવી પડશે. એકવાર 4th ટર્મ અને એકવાર 5th ટર્મ. સપોઝ અહીંયા 5.5 આન્સર આવ્યો હોત તો આપણે કઈ ટર્મ ફાઇન્ડ કરત? તો કે 5th ટર્મ
અને સિક્સ ટર્મ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરત. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? આ જ રીતના ધારો કે સપોઝ 6.5 આન્સર આવે, તો 6.5 આન્સર આવે તો એકવાર કઈ ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાની? સિક્સ્થ ટર્મ, અને એકવાર સેવન્થ ટર્મ. આનો મતલબ કે આ ક્વેશ્ચનમાં આપણે 2 વખત ટર્મ ફાઇન્ડ કરશું. પહેલાં આપણે ફાઇન્ડ કરીએ ફોર્થ ટર્મ. ક્વેશ્ચન 2x - y રેઝ ટુ 7. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સિમ્બોલ ડિસાઇડ કરીએ. તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2x, a ઇઝ ઇક્વલ ટુ -y, n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7 અને r ઇઝ ઇક્વલ ટુ, તમે ફોર્થ ટર્મ ફાઇન્ડ કરતા હો તો આરની વેલ્યુ થાય 3. આપણે -1 કરીને લઈએ છીએ. અહીંયા આપણે ફોર્થ ટર્મ ફાઇન્ડ કરીએ છીએ પહેલાં, તો આપણા માટે r બનશે 3. નેક્સ્ટ સ્ટેપ, ફોર્મ્યુલા NCR x રેઝ ટુ n - r એન્ડ a રેઝ ટુ r. ફોર્મ્યુલામાં વેલ્યુ એપ્લાય કરો. n મીન્સ 7, c r એટલે 3. એક્સની જગ્યાએ 2x રેઝ ટુ 7 - 3 અને એનો મતલબ છે -y રેઝ ટુ 3. આ તમારું ફર્સ્ટ સ્ટેપ આવશે, જે તમારે ખાલી વેલ્યુ પુટઅપ કરવાની છે. n એટલે 7, r એટલે 3, એક્સની જગ્યાએ 2x રેઝ ટુ n - r એટલે કે 7 - 3, એની જગ્યાએ -y રેઝ ટુ r એટલે 3. નેક્સ્ટ સ્ટેપ 7c3 એટલે 7ના 3 સ્ટેપ ઓપન કરવાના. અહીંયા 2x રેઝ ટુ આવશે 4 અને -y રેઝ ટુ આવશે 3. ધ્યાનથી જોઈ લો સ્ટેપ. 7c3 એટલે 7 × 6 × 5, 3 સ્ટેપ ઓપન કરશું 7ના. અપોનમાં 3 × 2 × 1, 2x રેઝ ટુ 4 અને -y રેઝ ટુ 3. નેક્સ્ટ સ્ટેપ 3 × 2 = 6 કેન્સલ થઈ જશે અને વધશે 7 × 5 એટલે કેટલા વધશે? 35. સો અવર નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ 35 × 2x રેઝ ટુ 4 નો મતલબ થાય 2 ઉપર પણ 4 પાવર અને x ઉપર પણ 4 પાવર, અને -y ઉપર 3 પાવર હતો તો -y ઉપર 3 જ પાવર રહેશે. સાઇન માઇનસ જ રહે, કારણ કે ઓડ પાવર છે. જો ઇવન પાવર હોય તો માઇનસના કેવા થઈ જાય? પ્લસ. નેક્સ્ટ સ્ટેપ 35, 2 નો 4 પાવર થાય 16, x રેઝ ટુ 4 અને -y³. નેક્સ્ટ 35 × 16, 35 × 16 નો આન્સર આવશે 560, પણ અહીંયા માઇનસ સાઇન છે એટલે આપણે આગળ માઇનસ સાઇન લઈ લેશું. 560 x રેઝ ટુ 4 એન્ડ y રેઝ ટુ 3. ઇટ ઇઝ અવર આન્સર. આ આપણો ફોર્થ ટર્મનો આન્સર થશે. T4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ફોર્થ ટર્મનો આન્સર થશે 560 માઇનસ એન્ડ x રેઝ ટુ 4 અને y રેઝ ટુ 3. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? આપણે જનરલ ટર્મની જેમ જ સમ ગણીએ છીએ. આગળની જ મેથડ છે, ખાલી મિડલ ટર્મ શબ્દ યુઝ થયો ત્યારે તમારે એ જોવાનું છે કે સમ કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ થાય છે. હવે આપણે એ જ ક્વેશ્ચનની અંદર આપણે ફોર્થ ટર્મ ફાઇન્ડ કરી, હવે ફાઇન્ડ કરશું ફિફ્થ ટર્મ. તો ફરીથી ફોર્મ્યુલા NCR x રેઝ ટુ n - r a રેઝ ટુ r. n એટલે 7, c. હવે હું ફિફ્થ ટર્મ ફાઇન્ડ કરું છું તો r કેટલો લખાશે? 4. ફિફ્થ ટર્મ ફાઇન્ડ કરતા હોય તો r આપણો એક લેસ આવે છે એટલે 4 આવશે. એક્સની જગ્યાએ આવશે 2x રેઝ ટુ 7 - 4 અને એની જગ્યાએ આવશે -y રેઝ ટુ 4. નેક્સ્ટ સ્ટેપ
7C4 એટલે 7 × 6 × 5 × 4 अपॉन 4 છે એટલે 4થી તમારે 1 સુધી જવાનું. 4 × 3 × 2 × 1. દેન 2x રેસ ટુ 7 - 4 એટલે 3 એન્ડ -y રેસ ટુ 4 એટલે અહીંયા y રેસ ટુ 4 થઈ જશે. યોર આન્સર ઇઝ પોઝિટિવ. તમારો આન્સર કેવો થઈ જશે? પોઝિટિવ થઈ જશે. So you get it, the answer is 35. Then 2's cube is equal to 8x cube and y raised to 4. So it is our next step is 35, then 8x cube and y raised to 4. Then 35 multiplied by 8, so answer is 280 x cube and y raised to 4. It is your final answer. This is your fifth term. So your answer is T5 is equal to 280 x cube and y raised to 4. So in this question there are the two answers. First answer is T4 is equal to -560 x raised to 4 and y cube. And your second answer is T5 means fifth term 280 x cube and y raised to 4. So in this question 2x - y raised to 7 અને એની મિડલ ટર્મ જ્યારે કે ઓડ નંબર હોય, ઓડ નંબરમાં મિડલ ટર્મ જ્યારે કે ત્યારે તમારે મિડલ ટર્મ 2 થાય, પોઈન્ટમાં આન્સર આવે 4.5. તો એકવાર ફોર્થ ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાની, એકવાર ફિફ્થ ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાની અને આ રીતે 2 વાર આન્સર આવશે. -560 x raised to 4 y cube and T5 is equal to 280 x cube and y raised to 4. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો 2 ક્વેશ્ચન આપણે જોયા મિડલ ટર્મના. ઇવન નંબર હોય તો એક જ મિડલ ટર્મ હોય અને ઓડ નંબર હોય તો 2 મિડલ ટર્મ હોય છે. નાવ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. હજી એક ક્વેશ્ચન આપણે મિડલ ટર્મનો લઈ લઈએ. ઓબ્ટેન ધ મિડલ ટર્મ. મેથડ ઓળખવામાં સાવ ઇઝી છે. ક્વેશ્ચન તમે જ્યારે રીડ કરશો ત્યારે અહીંયા ક્લિયર લખેલું હશે મિડલ ટર્મ. તમને તરત જ ખબર પડી જવી જોઈએ કે ધીસ ઇઝ મેથડ નંબર 3. મિડલ ટર્મ ઇન ધ એક્સપાન્શન ઓફ 2x upon 3 -2 upon 3x હોલ રેસ ટુ 8. ફરી પાછું અહીંયા ઇવન પાવર છે. ઇવન પાવર હોય એટલે મિડલ ટર્મ કેટલી મળશે? એક જ. 2x upon 3 -2 upon 3x રેસ ટુ 8 પાવર છે એટલે એક જ મિડલ ટર્મ તમને મળશે. જો કેવી રીતે મળે? 8 પાવર હતો એટલે 8 / 2 + 1. મિડલ ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાની ફોર્મ્યુલા છે આ. જે પાવર હોય એ પાવર ડિવાઈડ બાય 2 + 1 કરો એટલે તમને મિડલ ટર્મ મળી જાય. સો 8 / 2 means 4. 4 + 1 means 5. So here we find the fifth term. તમે ફિફ્થ ટર્મ ફાઇન્ડ કરશો એ તમારી મિડલ ટર્મ થશે. એટલે આ ક્વેશ્ચન તમારો જનરલ ટર્મનો થઈ ગયો કે તમારે ફિફ્થ ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાની છે. ફિફ્થ ટર્મ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હવે ફિફ્થ ટર્મ ફાઇન્ડ કરવી હોય
તો આપણે પહેલાં ક્વેશ્ચનમાંથી સિમ્બોલ ઓળખશું. 2x/3 -2/3x રેસ ટુ 8. સિમ્બોલ જોઈએ તો n = 8, x = 2x/3, a = -2/3x એન્ડ r = અહીંયા ફિફ્થ ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાની છે એટલે r = કેટલા આવશે? 4. ફિફ્થ ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાની હોય તો તમારો r બનશે 4. સાથોસાથ લખતા જજો જેથી કરીને મેથડ બરાબર સમજાઈ જાય. એવું લાગે તો એકવાર સાથોસાથ લખતા જાઓ અને પછી પાછું એક વખત જાતે આ 3 ક્વેશ્ચન ટ્રાય કરજો અને પછી પ્રેક્ટિસ માટે જે સમ આપું છું એ તમારે પ્રયત્ન કરવાના રહેશે. ઓકે, હવે સિમ્બોલ પ્રમાણે આપણે મૂકતા જઈએ. ફોર્મ્યુલા TR+1 NCR x⁻n−r a⁻r. Here T, R means 4 + 1 = 2, N means 8, C 4, x ની જગ્યાએ આવશે 2x/3 રેસ ટુ 8 - 4, એની જગ્યાએ આવશે -2x -2/3x રેસ ટુ 4. ધ્યાનથી આ સ્ટેપ જોજો. ફોર્મ્યુલામાં આપણે વેલ્યુ પુટઅપ કરીએ તો r = 4 આવશે +1, n એટલે 8, c r એટલે 4, x એટલે 2x/3 રેસ ટુ n એટલે 8 - 4, a એટલે -2/3x રેસ ટુ 4. આ પ્રમાણે તમારો આન્સર આવશે. નેક્સ્ટ સ્ટેપ 8c4 એટલે 8ના 4 સ્ટેપ ઓપન કરવાના. Then 2x/3 રેસ ટુ 4 and -2/3x રેસ ટુ 4. એના પછીનું સ્ટેપ છે એ તમારું આ મુજબ આવશે. 8c4 એટલે 8ના 4 સ્ટેપ ઓપન કરશું. 8 7 6 5, then 4 3 2 1 અને 2x/3 રેસ ટુ 4 પાવર આવશે. -2/3x રેસ ટુ 4 પાવર તો એઝ ઇટ ઇઝ છે જ. આના પછીના સ્ટેપમાં જઈ પહેલાં અહીંયા જેટલું કટ થાય કરી નાખવાનું. 3 2 * 6 અને 4 2 * 8 એટલે મલ્ટીપ્લાય થશે 2 7 અને 5. તો એના પછીનું સ્ટેપ આવશે 2 × 7 × 5, આન્સર આવશે 70 ઇન્ટુ 2x/3 રેસ ટુ 4 પાવર હતો. 2x/3 રેસ ટુ 4 પાવર હતો અને ઇન્ટુ સેકન્ડ બ્રેકેટમાં -2/3x રેસ ટુ 4 પાવર છે. એના પછીનું સ્ટેપ ધ્યાનથી જોજો. અહીંયા 2x/3 રેસ ટુ 4 પાવર છે એટલે 4 પાવર બધાને લાગશે. 2 રેસ ટુ 4 પાવર આવશે, x રેસ ટુ પણ 4 પાવર આવશે
અને 3⁴ પાવર આવશે. અહીંયા -2⁴ પાવર આવશે, 3⁴ પાવર આવશે અને x⁴ પાવર આવશે. આ સ્ટેપ બરાબર ધ્યાનથી જુઓ. અહીંયા દરેક ઉપર પાવર એપ્લાય થશે, એટલે કે 2⁴ પાવર, x⁴ પાવર, 3⁴ પાવર, અને બીજા બ્રેકેટમાં -2/3x છે, એના ઉપર 4 પાવર છે, એટલે કે -2 ઉપર 4 પાવર, 3 ઉપર 4 પાવર, x⁴ પાવર. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ધેન આફ્ટર ધ્યાનથી જોશો તો આમાં એક વસ્તુ કેન્સલ થઈ જશે. x⁴ કેન્સલ, કારણ કે બેયમાં પાવર સેમ છે અને 1 ન્યુમેરેટરમાં છે, 1 ડિનોમિનેટરમાં છે, એટલે સામે શું થઈ જશે? કેન્સલ. હવે સ્ટેપ શું વધશે? તો કે 70 × 2⁴ પાવર, અહીંયા -2⁴ પાવર છે એ પણ પ્લસ થઈ જશે. નીચે 3⁴ પાવર અને 3⁴ પાવર. જે વધ્યું એ પહેલાં મેં લખ્યું છે, 70 × 2⁴ પાવર × 2⁴ પાવર અપોન 3⁴ પાવર એન્ડ 3⁴ પાવર. નેક્સ્ટ સ્ટેપ, આનું મલ્ટિપ્લિકેશન આપણે કરીએ તો આપણું મલ્ટિપ્લિકેશન થશે 70 2⁴ પાવર એટલે થાય 16, 3⁴ પાવર એટલે થાય 81, ફરી પાછું 2⁴ પાવર એટલે 16, અને નીચે અપોનમાં 3⁴ પાવર એટલે થાય 81. ફાઇનલ આન્સર 70 × 16 × 16 17920 upon 6561. It is your final answer for 5th term. તમારી 5th ટર્મનો આ ફાઇનલ આન્સર આવશે 17920 upon 6561. ચાલો, ક્લિયર છે? હવે આજનો આપણે મેથડ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ફાઇન્ડ ધ મિડલ ટર્મ. એનો એક પોઈન્ટ પાછો રિપીટ કરું છું. રેસ ટુ ઓડ ઇવન પાવર હોય તો તમને આ રીતે મિડલ ટર્મ મળશે. 6 એની મિડલ ટર્મ થાય. પણ સપોઝ રેસ ટુ ઓડ પાવર હોય તો 9/2 + 1 એટલે 4.5 + 1 એટલે 5.5, અને આમાં તમારે 2 વાર ગોતવી પડશે, એકવાર 5th ટર્મ અને એકવાર 6th ટર્મ. તો આ એક કન્સેપ્ટ છે જે તમારે યાદ રાખવાનો છે. ઓડ પાવર હોય તો તમારે 2 વાર સમ ગણવો પડશે, 2 વખત ટર્મ ફાઇન્ડ કરવી પડશે. ઇવન ટર્મ હોય, ઇવન પાવર હોય તો તમારે એક જ વખત મિડલ ટર્મ ફાઇન્ડ કરવી પડશે. એટલે જસ્ટ યુ ચેક ઇટ કે તમારો પાવર ઇવન છે કે ઓડ છે. એના આધારે ડિસાઇડ થશે કે તમારે એકવાર ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાની છે કે 2 વખત. આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. બાકી મેથડ આગળની મેથડ જેવી જ મેથડ છે, એમાં કોઈ ન્યૂ પોઈન્ટ આવતો નથી. નેક્સ્ટ, હોમવર્કની અંદર તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી લેજો. ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 12 to 13, એટલે કે 2 સમ છે, 12 and 13. અને એક્સરસાઇઝમાં 25 to 29, એટલે કે 5 ક્વેશ્ચન થશે. 25, 26, 27, 28 and 29. તો આ 5 ક્વેશ્ચન તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી લેજો. આજે એક નાનકડી વાત બીજી પણ કરવી છે. એક નાનકડી શોર્ટ સ્ટોરી ધ્યાનથી સાંભળજો અને પોસિબલ હોય તો જીવનમાં ઉતારજો પણ ખરા.
સ્ટોરીનું ટાઇટલ છે દ્રષ્ટિ બદલાય તો સૃષ્ટિ બદલાયા વગર રહેતી નથી. એક ભાઈ એના બે નાના બાળકો, જેની એકની એજ હતી 2 વર્ષ અને એકની ઉંમર હતી 4 વર્ષ, એને લઈને રેલવે સ્ટેશન ઉપર આવે છે, ટિકિટ લે છે અને ટ્રેન આવવાની રાહ જોતા હોય છે. ભાઈ કોઈક વિચારમાં ખોવાયેલા હોય છે, એનું ધ્યાન નથી હોતું અને બે બાળકો તોફાન મસ્તી કરતા હોય છે. થોડોક સમય થયો એટલે બાળકને જ્યાં બેસાડ્યું હોય અહીંયાથી ઊભો થઈ બાજુવાળા જે કોઈ પેસેન્જર હશે બેઠા હોય, રાહ જોતા હોય ટ્રેનની, એને મસ્તી કરવાનું ચાલુ કર્યું. છાપું વાંચતા હતા તો છાપું ખેંચવા માંડ્યો વગેરે. ત્યાં ટ્રેન આવી એટલે ભાઈએ બે બાળકોને સાચવીને ટ્રેનમાં લઈ લીધા, સીટ ગોતી અને બેસી ગયા અને ભાઈ પાછા કોઈ વિચારમાં ખોવાઈ ગયા. કોઈ ગહન વિચારમાં ભાઈ ખોવાઈ ગયા હશે અને બાળકોની મસ્તી સૂઝી ફરી પાછી ટ્રેનની અંદર ધમાલ ચાલુ કરી દીધી. જોશથી દેકારા કરવા માંડ્યા. એક ભાઈ સૂતા હતા એને ઉઠાડ્યા, કોઈક જમતું હતું તો ત્યાં જઈને ઊભા રહી ગયા વગેરે વગેરે. એટલે બાકીના પેસેન્જરોને એનાથી પ્રોબ્લેમ ચાલુ થયો એટલે બાકીના પેસેન્જરોએ એનો વિરોધ કરવાનું ચાલુ કર્યું કે ભાઈ કોના બાળકો છે. 2-3 પેસેન્જરને ખબર જ હતી કે આ ભાઈના બાળકો છે એટલે જોઈને જોશથી આ કોના બાળકો છે. પણ ભાઈ કોઈક વિચારમાં જ ખોવાયેલા હતા, એનું ધ્યાન જ નહોતું. બાકીના પેસેન્જરોને હવે ચીડ ચડવા માંડી. આપણને ન ગમે ઘણી વખત એવું થવા માંડે ક્યારેક, તો આપણે એનું રિએક્ટ કરીએ છીએ. તરત જ 2-3 પેસેન્જરોએ તો ભાઈને ઢંઢોળીને કીધું કે ભાઈ બાળકોને સાચવતા ન આવડતું હોય તો ઘરેથી લઈને ન નીકળાય વગેરે વગેરે ઘણું બધું કહેવા માંડ્યા. એક ભાઈએ તો કહી પણ દીધું કે તમારા મિસિસ ક્યાં છે, એને બાળકોને સાચવવાની ટેવ હોય, તમને ન આવડતું હોય તો શું કામ લઈને નીકળો છો. તરત જ ઓલા ભાઈએ ગુસ્સે થવાના બદલે વાતને સ્વીકારી કે ના, તમારી વાત સાચી છે, મારા ધર્મપત્નીને જ આ બધું આવડતું હોય, બાળકોને કેમ સાચવવા મને જરાય ખ્યાલ નથી, કારણ કે હું તો સવારે નીકળી જાઉં અને સાંજે જ્યારે ઘરે આવું ત્યાં બાળકો સૂઈ ગયા હોય. આખો દિવસ મારી પત્ની જ બાળકોને સાચવતી, તો મને ખ્યાલ નથી કે મારે બાળકોને કેમ સાચવવા. તો 2-3 કહેવા માંડ્યા કે તો પછી શું કામ તમે લઈને નીકળો છો વગેરે. એટલે તરત જ એ ભાઈએ કીધું પણ હું આ બાળકોને લઈને સ્મશાને ગયો હતો, કારણ કે મારી પત્નીનું ગઈકાલ રાત્રે જ અવસાન થયું. આજ સવારે એની સ્મશાન વિધિ પતાવી અને હવે હું 2 બાળકોને લઈ અને મારા ગામ જવા માટે નીકળો છું. જ્યારે આ વાત મોઢામાંથી ઉચ્ચારી ત્યાં તરત જ જેટલા પેસેન્જરો હતા એ બધાની બાળકો પ્રત્યેની દૃષ્ટિ બદલાઈ ગઈ. એક બેનના મોઢામાંથી નિસાસો નીકળી ગયો કે ઓહો, મા વગરના બાળકો બિચારા. જે ભાઈને ગુસ્સો આવતો હતો કે બાળકોને એક ઝાપટ મારી દઉં, એ બાળકોની પ્રત્યે એની સહાનુભૂતિ થઈ ગઈ કે બિચારા કેવા નાના બાળકો, એની માય નથી. અને એક ભાઈના મોઢામાંથી ઉદ્ગાર નીકળી ગયો કે બાળકો હમણાં ઘરે પહોંચીને, એ લોકોને તો ખ્યાલ નથી કે એની મા અવસાન પામી છે, ઘરે પહોંચીને તરત જ કહેશે કે મમ્મી ક્યાં. અને આ ભાઈને ક્યાંય ખ્યાલ નહોતો કે બાળકોને કેમ સાચવવા, પણ બાકી બધા પેસેન્જરોની દૃષ્ટિ બાળકો પ્રત્યેની બદલાઈ ગઈ કે મા વગરના બાળકો છે તો તોફાન તો કરે જ. આ સ્ટોરીનો સાર એટલો જ છે, ખાસ યાદ રાખજો કે આપણે ક્યાંય પણ રિએક્ટ કરીએ કોઈ પણ વસ્તુનું, એના પહેલાં આપણે ખાલી એક વખત આપણી દૃષ્ટિ બદલાવીને જોઈ લેવી કે આ માણસ જે કરે છે એ શું કામ આવું કરે છે, એના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વિચારી લેવું. તમે જોજો 90% તમે જે જગ્યાએ ગુસ્સો કરવાના હશો ને ગુસ્સો ગાયબ થઈ જશે, કારણ કે તમારી દૃષ્ટિ બદલાશે એટલે સૃષ્ટિ બદલાયા વગર રહેતી નથી. આ સાર, આ સ્ટોરીનો સાર જીવનમાં ઉતારવા જેવો છે કે ક્યાંય પણ આપણે કોઈ વસ્તુને જોઈને તરત રિએક્ટ કરીએ, એની બદલે એક વખત જોઈ લેવું કે શું કામ એને આવું કર્યું અને પછી તમે રિએક્ટ કરજો તો તમારા ઘણા બધા પ્રશ્નો એમને જ હળવા થઈ જશે. થેન્ક યુ વેરી મચ.